बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी दरस कुरान सूरा आल इमरान दी आयात 169 तो 179 तक। सूरा जेड़े पिछले 2-3 दरूस बल्कि इस तरह के ने खात्मे अल वध रही है सूरा। तो ये जंगे ओहद का जोड़ा वाक़या वो मौजूद बहस है और वो मुख्तलिफ जाविया नाल उहदे पेश आने वाले वाक़यात नूं अल्लाह ताला एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि वो 4-5-6 बल्कि 7-8 डिफरेंट चीज़ां हुई ने जिहदे च लोकां नूं आजमाण वास्ते मुख्तलिफ लोकां दे रवैया नूं मुख्तलिफ तरीके नाल आजमाया गया। तो उहदे च लोकां ने जिहड़े इतराज़ कीते ने उस जंग ने कई बारी फिर वो ऐसी जंग सी कि कई बारी उन्हें सूरत हाल उहदी बदली है और आखिरी वक्त तक बदलती रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह ताला एक एक चीज़ तो पर्दे उठा रहे हैं और अल्लाह ताला ये भी आख्या कि मैं हर चीज़ जी इत्थे हुई है इलम पैगंबर नूं जरूरत के मुताबिक इलम दिता जाता है जिहदी जरूरत होंदी है। तो आख्या ਇਹਦਾ पैगंबर ਇਹਦਾ इलम जिहड़ा है मैं पैगंबर नूं नहीं दिते असीं कि ਇਹ चीज़ां होणीਆਂ ने, क्योंकि पैगंबर भी आजमाया वो भी एक इंसान होंदे ने लेकिन वो भी आजमाए जा रहे होंगे ने। सुहाबा भी सारे चंगे माड़े हर बंदे का अपने बगाने का आजमाया जा रहा होंगे। तो उहदे विच मुसलमानों भी बड़ी वड्डी सट लगी। इत्थों तक मशहूर हो गया कि पैगंबर शहीद कर दिते गए ने। संगी नस गए, बड़े करीबी संगी भी नस गए। नसे नहीं नाल भी इन्ने खलोते रहे कि फिर गलबा नहीं हो सकिया मुशरकां दा। फिर दोबारा अल्लाह ने पासा पलटिया, अल्लाह की मदद ने और उन्होंने साबित कदमी ने पैगंबर और उन्होंने साथियों की। थे फिर उन्होंने शिकस्त हुई, वो अपना काम मुकम्मल ना कर सके जो उन्होंने करना चाहिए सी। अगर फतह होंदी तो अल्लाह ताला जैसे रसूल किधरे महसूस कर दें तो क्यामत सूगरा उत्थे छोटी क्यामत बरपा कर दें। बार बार दसिया जा रहा है क्योंकि कुरान नूं समझने वास्ते वो किस मौजूद है की सियाको सबाक है किने ना खिताब है ये चीज़ां ना समझिए तो बड़े उबाम पैदा होंदे ने। इत्थे भी ये नहीं कुरान नहीं दुनिया की किसी भी किताब च अगर किसी गल ते तबसरा किया जा रहा तो उस गल का अगला पिछला ना पता हो तो पता ही वो बड़े उबाम पैदा कर देंदी गल। इस वास्ते वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने अल्लाह ताला दस रहे हैं, मकासद दस रहे हैं चीज़ां। क्योंकि पैगंबर तो फिर उन्होंने लोगों ने ना अटैक कर दिते और जैसे अटैक किया जाता है तो कोई फरिश्तियां की जमात नहीं सवाबा की, उहदे विच कमज़ोर ईमान वाले भी आन, मुनाफिक भी आन, तो आप दे नाल जिहड़े मुसलमान होए आन उन्हां दे रवैये भी उन्हां विच भी कुछ बड़ा वड्डा तबका हमेशा ही इंसानां चो हुंदा है कि वो स्विंग करन वाले हुंदे ने। जे इधर थोड़ा पल्ला भारी होया उधर गल्लां शुरू कर दित्तियां ने। जिस तरह असीं आने स्विंग वोट जड़ा इन्ने तो फलानी जमात के इन्ने फलाने के बिच दरम्यान वाले लोग उन्हें सूरत हाल के मुताबिक करना होंगे। वो मुसलमानों में भी आन, साजिशी भी आन जिन्होंने तो इस्लाम कबूल किया दाल है, तो सारे तबसरे हो रहे हैं। और उसकी वजह है कि अल्लाह ताला उत्थे क्योंकि जो कुछ जन्नत से मामला करना है वो मामला जमीन ते करना होंगे। ये रसूल दे जरिए किया जाता है। रसूल जिथे भी आता है उत्थे लोगों का जो कुछ आखिरत च मामला होना है वो जमीन ते कर दिता जाता है। तो इस मामले विच फिर जड़ा अल्लाह ताला नूं हर चीज़ नूं आजमाना होंदा, वक्रियां वक्रा करना होंदा, क्योंकि उत्थे ही सज़ा और अपने इलम ते अल्लाह ताला जड़ा सज़ा जज़ा का मामला नहीं करते, लोकां दे अमल ते करते हैं। निजतां ते भी शायद अमल ते मामलात होंदे ने। तो उत्थे फिर अल्लाह ताला इत्थों 169 169 सूरा जिहड़ी है इत्थों शुरू हो रही है कि इन्हां गल्लां दी परवाह ना करो है पैगंबर, और जिहड़े लोग अल्लाह की राह विच कतल होए ने उन्हां नूं हरगिज़ मुर्दा ख्याल ना करो। वो मुर्दा नहीं बल्कि अपने परवरदिगार दे हज़ूर जिंदा ने, उन्हां नूं रोज़ी मिल रही है, वो बकायदा उन्होंने उत्थे जिंदगी गुजार रहे हैं। किहड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं? बहुत सारे लोग जिहड़े ने इन्हां तो अगों अपने बाबे जिंदा करने वास्ते इन्हां दियां इस तरह दियां करते हैं कि नहीं मौत ना ही इस चीज़ का कि इस दुनिया नाल कोई पैगंबर हर इंसान का रबता कटिया जाना।
इस दुनिया तो उठा लिया जाना है। उनका इस दुनिया ने यही मौत है। अगे अल्लाह ताला की मामला करते हैं वो अल्लाह का पता है। अल्लाह थोड़ा बहुता जो इलम दिते है वो तबसरे किए जा सकते हैं जिस तरह शहीदों के, लेकिन वो भी नोईयत का नहीं पता होंगे। अल्लाह ताला तमसील च गल करते हैं क्योंकि आखिरत दीयां गल्लां ऐसियां ने जदीद ने या अजे लोगों समझ नहीं, तो वो फिर इत्थे जिहड़ी उन्हां नाल रलदी मिलदी गल हुंदी है ना वो अल्लाह ताला दस दिंदे ने ते अल्लाह पैंदे ने क्योंकि वो आंदे ने वेखो इन्ने बंदे मरवा लै। अपने जड़े ने वो भी पैंदे ने कि पिछलियां आयतां ही तुसीं सुनिया कि ना जंग ते जांदे ते बच जांदे, पैगंबर ने ज्यादती कीती है इन्ना। असां आख्या सी इत्थे खलो के जंग करो तो अल्लाह ने सारे तबसरे कीते ने। तुहानूं वेखां दे हुण मौत आउंदी है, अल्लाह ने सारे तबसरे कीते ने मौत आउंदी है कि नहीं, तो वो ये भी पैंदे ने इन्ने बंदे मरवा लैन। ते अल्लाह ताला उत्थे फिर एक एक चीज़ तो पर्दा चुक रहे ने ते आंदे ने इन्हां दी गल्लां दी परवाह ना करो ऐ पैगंबर, ये जो भी पै करदे ने बेचारे इन्हां नूं की पता है। इस जंग के दौरान ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਉਹਦਾ ਕਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ 4-5 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੌਦੇ ਉੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਲਦਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਖਰੇਪੜ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਨੀ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੌਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸੈਯਦਨਾ ਆਦਮ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਨੀ ਵਜੂਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੌਰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 9 ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਰ ਜੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅੱਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਮ ਫਿਕਰ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਵਸਵਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਨਮ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਰਜ਼ਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਬਰਜ਼ਖ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਰਜ਼ਖ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਰੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਜ਼ਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬਰਜ਼ਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਔਰ ਅਬੂ ਜਹਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਜ਼ਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਮਸੀਲ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮਹਿਦੂਦ ਅਕਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਆਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਦੂਦ ਇਲਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਲੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੋਮ ਟੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲਮ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਸ਼ਾਬਿਹਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਮਸੀਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਆਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੌਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੰਨਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਆਖਿਆ ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਮਝਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਛੜੀ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਜ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਨਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਜੰਨਤ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਗਮ ਨਾ ਫਿਕਰ, ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵਹਿਮ ਵਸਵਸੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਤਮਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਿਫਾਤ ਹਕੂਕ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮ ਹੈ। ਜੰਨਤ ਅਸਲ ਨਾ ਹੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਸੀਰਤ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾ ਤਲਕ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਅਕਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਸੜਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ,
ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ੌਰ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਜਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਮਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖਣੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਆਖਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਲੱਬੈਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਆਏ, ਇਹ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਜਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਬਈ ਜੈਸੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਮੱਕਾ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮਤ ਉਠਾਈ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਕੈਦ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਚਹਿਮ ਗੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੌਜਾਂ ਉਹ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਬਿਖਰੇ ਕਾਫਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ, ਹੁਣ ਹੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ 70 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਨਸ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਥਕਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਈਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਸੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਦ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁਣ ਦੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਫੌਤ ਹੋ, ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖਿਆ ਆਓ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੈਸੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਗਾਲਬਨ ਜੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲਬਨ ਸ਼ਾਇਦ 8 ਮੀਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਆਰ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਇਰਾਦੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਮਗਰ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਸਮ ਪੈੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਣ ਮੁਖਲਸ ਸਾਥੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਚੋਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੱਬੈਕ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮਸਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਐਸੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਲਾਇਲਟੀ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਾ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਥ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਉਹ ਜਨਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ।
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਛਿੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਅਗਾਂ, ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਉਸੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਦਰ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੋ ਵੇਸ਼ 3000 ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਲੜਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਵਿਨਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਖਰਤ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਖਲਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਕਾਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ। ਅਸਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣਾ ਪਵੇ, ਮਹਿਕੂਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਬਣੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਰਨ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਦੈਨ ਮਰਨ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇਖਲਾਕੀ ਵੀ, ਈਮਾਨੀਆਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰੇ ਸਗੀਰ 'ਚ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਖਵਾਸ਼ਮੰਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅਨਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਸਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਫਿਰ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਆਖਿਆ ਛੱਡੋ, ਨਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਨ ਛੱਡਾ, ਬਈ ਇਹ ਇੰਝ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਫਿਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੌਤ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਵਾਰੀ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਸੀ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੜਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਹਿਮਤ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ, ਇਸ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਏਡਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਇਨਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗੇ। ਸਫਾ ਬੰਦੀ ਪਕੜ ਆਖਿਆ ਉੱਠੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਠੋ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਮਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਮਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਆ 'ਚ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਰੋ। ਸੱਚੇ ਮੂਮਨ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੋ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਊਜ਼ ਬਿਲਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲੋਟਾ ਲੈ ਖੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਦ ਲੈ ਖੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਸ ਜੋ ਮਾਰ ਛੜਨ ਦੇ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਵਸਵਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੋ। ਮਸਲਨ ਗੋਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਇੰਜ ਦਿਓ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀਅਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਨੁਸਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੱਕ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਘੰਟਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਘੰਟਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ, ਜਿਸਮ, ਜਾਨ, ਦਿਲ, ਈਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਫਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਰੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ
ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਖੌਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰਤ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਰਨ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਵਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਵਾਸਲ ਆਖਰਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਬਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਖਰਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਸੁਗਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਬਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਰਤ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਦਨੀਸ਼ਤਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੰਨਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਸੱਵਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਵੱਈਏ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਈਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਫਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ? ਅੱਲਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦਾ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ, ਇਹ ਫਰਦ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਮੁਖਾਤਬ ਫਰਦ ਹੈ। ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦੀਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਗਲਬੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਦੀਨ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇਹ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਖਰਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਖਾਤਬ ਫਰਦ ਹੈ। ਫਰਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਖਾਤਬ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਆ ਚੱਲਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਇਹ ਢਿੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਸਖਤ ਦਲੀਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਖਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਆ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਬਾ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਔਰ ਆਖਰਤ 'ਚ ਸਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੇ ਅਗਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਰ ਲੱਦ ਲੈਣ। ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਛੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹਰ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸੋ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰਸੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਔਰ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਜਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਟੋਰਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ 10ਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਤ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਬੂ ਅਕਰਮਾ ਨੂੰ ਮਸਾ ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬੀ ਨੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਆਖਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਖਣੇ ਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਸਮ ਜਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਝ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਅਮਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਥ, ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਔਰ ਖੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਗਏ ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਦੇਈਏ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਦੇ ਦੇਣ। ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੁਜਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮਸਲ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਚੋਂ ਜਿਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਿ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਅਕਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਚੁਣਨੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ मूसा अलैहिस्सलाम इंजे राती 100 रुपये कर देते आके वो तू पैगंबर है मेरा, त्रा निकल गया। मैं सैयदना मोहम्मद ਨੂੰ आके तू पैगंबर है मेरा, त्रा निकल गया। समझ ही नहीं आई बड़ा चर ये एक में मसम। लेकिन लोगों के अपने कुरान की दूरी, कुरान तो दूरी की वजह तो ये सारे नवे दीन बनते हैं और सारा कुछ दीन के सामने दीन रखे जाते हैं। मैं कहा जिन चाहे अपना पैगंबर मुतखब फिर उन्होंने जदोजहद विच ऐसी आजमाइश रख देंदा है कि खोटे और करे सब एक दूजे तो अलग अलग हो जाते हैं। रसूल दा स्पैशली, नबी नहीं, नबी तो तबलीगी होंदे ने, तबलीग का अल्लाह का पैगाम देता किसी ने कतल कर छड़ते हैं, किसी लोगों का नहीं। रसूल जड़े ने वो दुनिया ते फैसला करके जाते हैं इन्हां चीज़ों का जिहड़ा क़यामत चोण है वो सारिਆਂ ਨੂੰ खरे तो खोटे रसूल की मई ਉਹਦੀ जमात ਨਾਲ रल गए ਉੱਥੇ ऐसी अजमैश पाते ने खोटे और खरे सारे किन्ना खोटा ये भी परसेंटेज कट के अल्लाह ताला उत्थे मामला करते हैं। 51% खरा है, ये 49% खोटा है। मतलब ये इस तरह के मामले करते हैं रसूल जिथे दुनिया ते आउंदे। रसूल ते नबी दो लहदा होते ते हर नबी हर रसूल का नबी होना जरूरी, पहले नबी, लेकिन हर नबी जो रसूल नहीं होंदा। तो ये लहदा ये लहदा लैक्चर दिते जा रहे कुरान के मुताबिक ये चीज़ है। इसलिए अल्लाह और उस दे रसूलों ते ईमान रखो। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह तो उस दे रसूलों ते ईमान रखो, रसूल की मौजूदगी ईमान रखो और जान लवो कि अगर तुम ईमान और तकवा इख्तियार करोगे तो तुहाडे वास्ते ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਿਆ मतलब की आख्या गलबा करो दे दूजियां ते, की आख्या तंजीमां बनाओ दे, की आख्या सर तन से जुदा करो दे, की आख्या लोगों दी जिंदगियां चग्गां लाओ दे, की आख्या लोगों के कुफर ईमान दे फैसले करो दे, की आख्या निज़ाम बनाओ दे। तो मैं नहीं, हर दुनिया के जिहड़ा इत्थे मुसलमान लैके पाउंदे फिरदे ने कि इस्लामी निज़ाम ते फलाना निज़ाम ते तहरीक ते इनकलाब, अल्लाह ताला हर जगह ते पैगंबर दा इस पिछलियां आयतां दस रहे ने कि की करदे, तज़किया करदे, केड़े वाले ना करदे शरीयत और ईमान इखलाक दे मामला। तो हुण पैंदे ने तकवा इख्तियार करो। कोई अल्लाह ने जाके हुण जेह्ड़े फौत हो गए ने बुजुर्ग उन्होंने को नहीं पा पुछदे तुसां किन्नियां दुनिया ते कब्जा किया, किन्ने बंदे ना, बिल्कुल नहीं। अल्लाह कहते तकवा इख्तियार करो दे ते तुहाडे वास्ते बहुत वड्डा अजर है। कोई रिश्तेदारी दा नहीं पैंदे कि किसी ने रिश्तेदारी करो दे ते नहीं, तकवा दीन है ही पाकीज़गी है। अल्लाह हाफिज़।